सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब, भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम के मैं हरशरण कौर। आज के प्राइम टाइम के सब तो वड्डी ते अहम खबर है कि हुणे किसान लीडर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिता है कि किसान मोर्चे के जो विवाद पैदा होया सी वो सारा खत्म हो गया है। गुरनाम सिंह चड़ूनी संयुक्त किसान मोर्चे के मैंबर हैं बने रहणगे। कल वाली मीटिंग जिहड़ी केंद्र सरकार दे नाल होनी है उहदे विच भी गुरनाम सिंह चड़ूनी जाणगे। 7 मैंबरी कमेटी दे विच चड़ूनी शामिल ने ते वो शामिल ही रहणगे। उन्होंने कहा कि किसानी संघर्ष नूं फेल करन दियां चालां असीं कामयाब नहीं होण देंगे। किसान लीडरां नूं पाड़न दियां कोशिशां असफल हो गईयां ने। संयुक्त किसान मोर्चे ने जिहड़ी जांच कमेटी कायम की सी 3 दिनां च रिपोर्ट देण दी इस मसले ते उसका हुण कोई आधार नहीं रह गया। शिव कुमार कक्का दे बयान की जांच की जाएगी। किसानां दी ट्रैक्टर परेड ते अज सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई टल गई। 20 जनवरी नूं सुनवाई होवेगी ते किसानां दे दिल्ली विच दाखले बारे पुलिस ने फैसला लैणा है, अदालत ने नहीं। ये अदालत ते जजां ने कहा। किसान कहते हैं कि सानू अमन अमान दे नाल ट्रैक्टर रैली कढ़न दा संविधानिक हक है। जे दिल्ली पुलिस नू अमन ते कानून बारे कोई दिक्कत है तो साडे नाल मीटिंग कर सकती है, बदलवें रूटां ते असीं विचार कर सकते हैं। 26 जनवरी की परेड तो पहला अज ਸਿੰਘੂ टिकरी ते गाजीपुर बॉर्डर समेत पंजाब ते देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों के विच महिला किसान दिहाड़ा वड्डे पद्धर ते मनाया गया। अज दे किसान मोर्चे औरतां नू ही समर्पित रहे ते बीबियां ही सारे किते अज डटियां होईयां सी, चाहे वो भुख हड़ताल होवे, स्टेज की कार्रवाई होवे, स्टेज के बुलारे होण। कैप्टन ने NIA के नोटिसां ते मोदी सरकार नूं तिखा सवाल किया है कि की ये किसान तुहानूं वखवादी ते अतवादी लगदे ने। वैब सीरीज़ जिहड़ी कि 15 जनवरी नूं रिलीज़ हुई है नैटफ्लिक्स ते, उस तांडव रिलीज़ हुई है, उसनूं लैके विवाद छिड़ गया। यूपी दे एक थाणे दे विच FIR दर्ज हो गई है। FIR अमरनाथ यादव नाम दे एक सब इंस्पैक्टर ने दर्ज कराई है, जिहड़ा कि खुद हजरतगंज थाणे दे विच तैनात है। कहा गया कि इस सीरीज़ दे विच हिंदू देवी देवतियां का अपमान किया गया। जो बाइडन प्रशासन दे विच 20 भारतीयों नूं अहम अहुदे दिते गए ने। परसों नूं सौं चुक समागम होना है 20 तरीक नूं ते उस तो पहला अमरीका दे विच कैपिटल इमारत के बाहर मुजाहराकारियों का वड्डा इकट्ठ होना शुरू हो गया। पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है। कैपिटल इमारत यानी कि विधान सभावां दे बाहर सज्जे पक्षी मुजाहराकारी ग्रुपां दे रूप विच जुड़ने शुरू हो गए ने। हालांकि सारे सूबियां दे विच इन्हां इमारतां दे बाहर वड्डी गिणती दे विच नैशनल गार्ड्स ते पुलिस नूं तैनात किया गया तां जो वाशिंगटन वर्गी हिंसा होण तो रोकिया जा सके। कई थावां ते इमारतां दे बाहर कंडियाली तार लाई गई है। वाशिंगटन दे विच नैशनल मॉल नूं बंद कर दिता गया ते आउंदे दिनां दे विच 25,000 नैशनल गार्ड शहर दे विच पहुंच रहे ने। दसणयोग है कि जो बाइडन ते कमला हैरिस दे सौं चुक समागम के मद्देनज़र FBI ने वाशिंगटन समेत सारे 50 सूबियां दे विच हथियारबंद रोस मुजाहरियां का खदशा जाहिर किया है। अज दे प्राइम टाइम दे विच सब तो पहला पंजाब दीयां खबरां विस्तार दे नाल जान लैंदे हां। किसान लीडरां नूं पाड़न दीयां कोशिशां एक बार फिर तो असफल हो गईयां ने। हरियाणा के किसान लीडर गुरनाम सिंह चड़ूनी नूं लैके जो विवाद चल रहा सी वो संयुक्त किसान मोर्चे ने ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खत्म कर दिता है। संयुक्त किसान मोर्चे की दिल्ली के संयुक्त पुलिस कमिश्नर के नाल मीटिंग भी हुई। संयुक्त किसान मोर्चे ने जिहड़ी 7 मैंबरी विशेष कमेटी बनाई है उस कमेटी के मैंबरां दे वल्लों पुलिस कमिश्नर के नाल बैठक की गई ते किसान लीडरां ने दस्सिया कि यह सिर्फ एक आम बैठक सी। प्रशासन के नाल इहदे विच 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के बारे सिर्फ चर्चा की गई है। संयुक्त कमिश्नर का यह इलाका अधिकार खेत्र है, इसलिए 7 मैंबरी कमेटी के नाल मुलाकात की। गुरनाम सिंह चड़ूनी का मसला जिसनों किसान लीडरां ने यह कह के खत्म कर दिता है कि साडा मसला सी असीं सुलझा लिया ते हुण सारा जिहड़ा विवाद है वो खत्म हो चुका है। गुरनाम सिंह चड़ूनी नाल जुड़िया सियासी विवाद संयुक्त किसान मोर्चे की कमेटी ने हल कर लिया। योगेंद्र यादव ने यह कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के विच दस्सिया कि चड़ूनी ने लिखती रूप च दे दिता है कि सियासी पार्टियां दे नाल हुण मैं कोई मीटिंग नहीं करांगा ते यह मीटिंग भी अपनी हैसियत नाल उन्होंने बुलाई सी। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चे की जिहड़ी 7 मैंबरी कमेटी बनी है उसने बड़े ही हाँ पक्षी तरीके दे नाल विवाद खत्म कर दिता है
ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 19 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ 40 ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਉਛਾਲੀ ਗਈ ਇਹ ਖਬਰ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। कमेटी को भरोसा दिलाया कि वो आंदोलन के दौरान भविष्य में किसी राजनीतिक बैठक में नहीं जाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे संयुक्त किसान मोर्चा के साथ थे, हैं और रहेंगे। समिति ने, यानी कि जो 6 मेंबरी कमेटी है, 6 मेंबर्स जो मिले आज, समिति ने इस स्पष्टीकरण का स्वागत करते हुए यह फैसला लिया कि अब इस विवाद को समाप्त किया जाए। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ षड्यंत्र ਰਚਤਾ, ਕੌਣ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੇਤਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ 10-12 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਬਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਨੇਤਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣਗੇ। 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਲਾ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭੇ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 53ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 53 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੀ, ਸਟੇਜ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ। ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਣਥੱਕ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 18 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਵੱਡੇ ਪੀਰਾਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਹੀ
ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਧਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੱਕੀ ਸੰਗਰਾਮ ਛਿੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਛਿੜਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਤਪਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਔਰਤ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਨੌਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਟਹਿੜਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ 18 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ AP ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਗਿਆ, ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬੈਰੀਗੇਡ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਾ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਵਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ AP ਸਿੰਘ ਦਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਪਥ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਾਂਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ।
ਅਸੀਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ BKU ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। BKU ਮਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੜਕ ਗਏ ਨੇ। NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲਵੇ, ਧਮਕਾ ਲਵੇ। BJP ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਪਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੋਛੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ BJP ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ BJP ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ NDA ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁਝਾਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਝਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੋਤਮ ਯੋਧੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨ ਦਿਓਲ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਪੋਤਾ ਤੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨ ਦਿਓਲ 2 ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 2 ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਣੇ 2 ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਿਓਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਟਰ ਤੇ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ, ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ 117ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਰਾਲੀ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹੈਵੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਟੋ ਵੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀਆਂ ਰਿਹਰਸਲਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ -ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਸਕਣ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਮੰਦਭਾਗੀ ਮਿਸਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਪੀੜਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਉਮਰ 56 ਸਾਲ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਔਰਤ 90% ਤੱਕ ਝੁਲਸ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਰੰਗ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਨੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 307 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 302 ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ 46 ਸਾਲਾ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਹੀਪਾਲ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਰਜੀਕਲ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਬੁਆਏ ਮਹੀਪਾਲ ਦੀ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਕੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੈਨਗਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਹੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ 2 ਬੋਗੀਆਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਲੱਥ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜਗਤੋਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4674 ਨੰਬਰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ 2 ਬੋਗੀਆਂ ਲਿਹੋ ਲੱਥਣ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਦਸਾ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰਬਾਗ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਐਮਸੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਇਸੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਐਮਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਝਗਡੋਲੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਝਗਡੋਲੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਚਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਭਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 3 ਭਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਰੇਵਾੜੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰੇਵਾੜੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਭਾਰਤ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ TRP ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੇ ਬਾਰਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਪਾਰਥੋ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ WhatsApp ਚੈਟ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਸ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ TRP ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕ TV ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਰਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਥੋ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੇ ਪਾਰਥੋ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਚੈਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਚੈਟ TRP ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇਸ ਚੈਟ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ NBA ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਲਾਕੋਟ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। 23 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰਕ CEO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦਾਊਦ ਬਾਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਾਲਾਕੋਟ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਸੀ। 17 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਪਾਰਥੋ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਅਰਨਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਥੋ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਗੋਸਵਾਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ NBA ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ PMO ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਵਰਧਨ ਰਾਠੌਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ PMO ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 46ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲੇਗੀ ਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ 13 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 20 ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 17 ਜਣੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਸਾਂਭਣਗੇ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਆਉਂਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਸੋਨੀਆ ਸੋਟੋਮੇਅਰ ਚੁਕਵਾਏਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਿਆਫਾਮ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਹਿਲਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਟੋਮੇਅਰ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜੱਜ ਹੈ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬਾਈਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਆਫਾਮ ਜਸਟਿਸ ਥਰਗੁਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਆਪ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਕਾਲਾ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਲਵਾਹਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਰਟਿਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਨਾਨ ਗੁਨੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੇੜੇ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ 2 ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਤੱਟੀ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਵਾਹਕ ਜਹਾਜ਼ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਤੋਂ ਜਾਰਜੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਰਟਿਨ ਦੀ ਤੁਰਕੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਲੇ ਦੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਰੂਸ ਅਤੇ 10 ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਲ ਸੈਨਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ GM ਸੈਯਦ ਦੀ 117ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮਰਥਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਿੰਧੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਮਸੋਰੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਈਅਦ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਏ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਧ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਕਾ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, यानी कि मार्च तक उपलब्ध करवा दिता जाएगा। पाकिस्तान दे विच कोविड-19 मरीज़ां की गिणती वध के 5,19,291 हो गई है। हालांकि इन्हां दे विचों लखां की गिणती विच ठीक भी हो चुके ने। सेहत मामलिਆਂ बारे प्रधानमंत्री इमरान खान के विशेष सहायक डॉक्टर फैसल सुल्तान ने शनिवार ਨੂੰ इस गल की पुष्टि की कि पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पूरे देश के विच ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोरोना वायरस वैक्सीन की एमरजेंसी वरतों ਨੂੰ मंजूरी दे दी है ਤੇ ਇਹ ਟੀਕਾ मार्च तक उपलब्ध हो जाएगा। यह टीका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के विज्ञानियों के वलों तैयार किया गया है। एक ब्रिटिश स्वीडिश मल्टीनैशनल फार्मास्यूटिकल और बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका के वलों तैयार किया गया। चीन दे विच एक सोने की खान एक हफ्ता पहला फट गई सी, जिहदे विच बहुत सारे माइनिंग कर्मचारी जमीन के हेठां दब गए सी ते बचाव कर्मचारियों का कहना है कि उन्हां दे विचों 12 हाले भी जिंदा ने ते उन्हां नूं बाहर कड्ढण दी कोशिश की जा रही है। माइनिंग कर्मचारियों ने घटना के 7 दिनों बाद किसी तरह बचाव टीम नूं एक चिट्ठी भेजी है कि उन्हां तक पहुंचण दीयां कोशिशां नूं रोकिया ना जावे, यानी कि सानूं कड्ढण दीयां कोशिशां जारी रखियां जाण, असीं जिउंदे हां। धमाके तो बाद लापता होए 10 होर माइनिंग कर्मचारियों बारे कुछ पता हाले तक नहीं लग सकिया। माइनिंग दुर्घटना चीन दे विच कोई असाधारण नहीं हैं। सुरक्षा के नियमां नूं सही तरह लागू ना किए जाण दे कारण अक्सर अजिहे हादसे उत्थे वापरदे रहिंदे ने। यह हादसा 10 जनवरी नूं पूर्वी चीन के शानदोंग सूबे के नेड़े स्थित हुशन खान विच वापरिया सी। विस्फोट कारण माइन का निकास राह बंद हो गया सी ते खान का संचार प्रणाली भी नुकसानिया गया। इस कारण इत्थे 22 कर्मचारी फसे हुए ने, जिन्हां विचों कुछ का हाले पता नहीं लग सकिया। सैमसंग के सरप्रस्त ली जे योंग नूं दक्षिणी कोरिया एक अदालत ने 2.5 साल जेल की सज़ा सुनाई है। उन्हां खिलाफ एक कार्रवाई एक रिश्वत मामले दे विच कीती गई है। इस मामले विच देश के साबका राष्ट्रपति पार्क गुन-हे का नाम भी आया सी, जो हुण रिश्वत ते भ्रिष्टाचार के मामले दे विच पहलां तो ही जेल दे विच ने। इस मामले ते मुड़ तो मुकदमा चलाया गया है ते ली जे योंग नूं सज़ा सुनाई गई है। अदालत के इस फैसले नाल कंपनी ते यानी कि सैमसंग कंपनी ते असर पै सकदा है। पंजाब भारत ਅਤੇ दुनिया भर के प्राइम टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।